یہ اور انشاءاللہ ان کے خاتمے تک یہ جنگ ان کے خلاف جاری رہے گی۔ یہاں جو مریض ہمارے پیمز ہاسپٹل میں، پولی کلینک ہاسپٹل میں لائے گئے ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی میتیں بھی یہاں پہ لائی گئی ہیں، انتظامیہ کی طرف سے پوری ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ زخمیوں کا بھرپور علاج کیا جائے۔ اس وقت اسلام آباد کے تمام جو اسپتال ہیں ان میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے۔ جو ترلائی کلاں کے نزدیک ہمارے کو گورنمنٹ کے بھی ہاسپٹل موجود ہیں چک شہزاد میں، وہاں پہ بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جو ہمارے وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ بھرپور امداد دی جا رہی ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بھی ہیومنلی پاسبل ہے وہ سروسز جو ہے وہ زخمیوں کو مہیا کی جائیں، اور ہم ان غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اقدامات، اور اس کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی۔ جی دیکھیے، میں اور راجہ خرم نواز صاحب اس وقت پولی کلینک اسپتال اسلام آباد میں موجود ہیں، اور یہاں پہ جو ایک خودکش حملہ ہوا، دھماکہ ہوا امام بارگاہ میں، ترلائی کلاں ہمارا اسلام آباد کا مضافاتی علاقہ ہے، مسجد میں، اس کے یہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ڈیڈ باڈیز وہ بھی یہاں لائی گئی ہیں، اور یہاں پہ بڑی تعداد میں جو لوگ زخمی ہیں ان کا بھی یہاں پہ علاج ہو رہا ہے۔ ابھی ان کے لواحقین سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، ان کی عیادت کی۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں یہ ایک انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے کہ آپ سول آبادی کو یا ان کی عبادت گاہوں کو اس طرح نشانہ بنائیں۔ یہ پاکستان کے امن کے دشمن ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ جس طرح ہماری مسلح افواج اور ہماری انٹیلیجنس کے ادارے وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کرنا، اس کا خاتمہ کرنا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور پاکستان میں جب تک ایک بھی دہشت گرد موجود ہے ان کے خلاف یہ کارروائی جاری رہے گی۔ پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، ہم اس خطے میں بھی امن کے خواہاں ہیں، لیکن جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں، اور بالخصوص میں انڈیا کی بات کروں گا کہ جس طرح وہاں سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے، اور جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہمارے ملک میں خاص طور پہ بلوچستان، فاٹا، اور آج آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد میں یہ واردات ہوئی ہے، اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور جو ہم نے پوری دنیا کے سامنے بھی انہیں ایکسپوز کیا ہے۔ ہم اس عزم کے ساتھ کہ ہماری قوم متحد ہے اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اس طرح کے جو بزدل دشمن ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کے خاتمے تک یہ جنگ ان کے خلاف جاری رہے گی۔ یہاں جو مریض ہمارے پیمز ہاسپٹل میں، پولی کلینک ہاسپٹل میں لائے گئے ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی میتیں بھی یہاں پہ لائی گئی ہیں، انتظامیہ کی طرف سے پوری ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ زخمیوں کا بھرپور علاج کیا جائے۔ اس وقت اسلام آباد کے تمام جو اسپتال ہیں ان میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے۔ جو ترلائی کلاں کے نزدیک ہمارے کو گورنمنٹ کے بھی ہاسپٹل موجود ہیں۔ خودکش دھماکہ ڈی سی عرفان نواز میمن کے مطابق دھماکے میں 31 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخارج سے تھا۔ خودکش حملہ آور کو گیٹ پر روکا تو اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مسجد اور نمازیوں پر حملے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی شدید مذمت۔ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ، ڈی سی عرفان نواز میمن کے مطابق دھماکے میں 31 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخارج سے تھا۔ خودکش حملہ آور کو گیٹ پر روکا تو اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مسجد اور نمازیوں پر حملے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی شدید مذمت۔ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ، ڈی سی عرفان نواز میمن کے مطابق دھماکے میں 31 افراد شہید ہوئے، متعدد زخمی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخارج سے تھا۔ خودکش حملہ آور کو گیٹ پر روکا تو اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مسجد اور نمازیوں پر حملے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی شدید مذمت۔ ناظرین، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ، ڈی سی عرفان نواز میمن کے مطابق دھماکے میں 31 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندگان صدا مانگٹ اور امبرین۔
सबसे पहले बात करेंगे अमरीन से। अमरीन, चूँकि आप पिम्स अस्पताल के पास मौजूद हैं, तो ये बताइए कि क्या अभी तक जख्मियों को लाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ज़ख्मियों को अभी तक जो है वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और अभी आपको मेरे अकब में सायरन की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ये एम्बुलेंस की आवाज़ है और यही आवाज़ वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर सुनाई देती है। कुछ ही देर कबल बात करें, कुछ ही बल्कि घंटों की बात का टाइम था जब जो रावलपिंडी का मुज़ाफ़ाती इलाका है वहाँ पर करीबी मस्जिद में धमाके की आवाज़ जो है वो सुनी गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो है वो इस वक्त ज़ख्मी हो चुके हैं और बेशतर जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। अब तक बताया जा रहा है कि 31 अफराद ऐसे हैं जो शहीद हो चुके हैं। पिम्स अस्पताल के जिस गेट में अभी मैं बाहर मौजूद हूँ, मेरे अकब में ही मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये जो है वो एमरजेंसी गेट है और इसके अंदर ही एम्बुलेंस कतारों में इस वक्त दाखिल हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंस हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ज़ख्मी अफराद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी हवाले से DC इस्लामाबाद ने भी पिम्स अस्पताल का जो दौरा है वो किया है, तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। और इससे कबल अगर पिम्स इंतज़ामिया की बात करें तो जो ही धमाके की इतला दी गई और ज़ख्मियों की आमद का बताया गया, तो उसके बाद जितना भी अमला था उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई और इस वक्त डॉक्टर्स हो या नर्सेज हो, अंदर अमला जो है वो मुतहरिक है, अपना काम बर वक्त तरीके से जो है वो सर अंजाम दिया जा रहा है। जबकि बेशतर जो शहीद हो चुके हैं उनके लवाहिकीन को बाकायदा शनाख्त के बाद जो है वो उनके हवाले किया जा रहा है। इस वक्त लवाहिकीन की भी बड़ी तादाद पिम्स अस्पताल के अंदर मौजूद है। खुदकुश धमाका। DC इरफान नवास मेमन के मुताबिक धमाके में 31 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। पुलिस का कहना है कि खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितना अल खारिज से था। खुदकुश हमलावर को गेट पर रोका तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस सराय का कहना है कि मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकुश धमाका। DC इरफान नवास मेमन के मुताबिक धमाके में 31 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। पुलिस का कहना है कि खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितना अल खारिज से था। खुदकुश हमलावर को गेट पर रोका तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकुश धमाका। DC इरफान नवास मेमन के मुताबिक धमाके में 31 अफराद शहीद हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। पुलिस का कहना है कि खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितना अल खारिज से था। खुदकुश हमलावर को गेट पर रोका तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत। नाज़रीन, ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकुश धमाका। DC इरफान नवास मेमन के मुताबिक धमाके में 31 अफराद शहीद हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान सदा मांगट और अमरीन। सबसे पहले बात करेंगे अमरीन से। अमरीन, चूँकि आप पिम्स अस्पताल के पास मौजूद हैं, तो ये बताइए कि क्या अभी तक ज़ख्मियों को लाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ज़ख्मियों को अभी तक जो है वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और अभी आपको मेरे अकब में सायरन की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ये एम्बुलेंस की आवाज़ है और यही आवाज़ वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर सुनाई देती है। कुछ ही देर कबल बात करें, कुछ ही बल्कि घंटों की बात का टाइम था जब जो रावलपिंडी का मुज़ाफ़ाती इलाका है वहाँ पर करीबी मस्जिद में धमाके की आवाज़ जो है वो सुनी गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो है वो इस वक्त ज़ख्मी हो चुके हैं और बेशतर जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। अब तक बताया जा रहा है कि 31 अफराद ऐसे हैं जो शहीद हो चुके हैं। पिम्स अस्पताल के जिस गेट में अभी मैं बाहर मौजूद हूँ, मेरे अकब में ही मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये जो है वो एमरजेंसी गेट है और इसके अंदर ही एम्बुलेंस कतारों में इस वक्त दाखिल हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंस हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ज़ख्मी अफराद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी हवाले से DC इस्लामाबाद ने भी पिम्स अस्पताल का जो दौरा है वो किया है, तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। और इससे कबल अगर पिम्स इंतज़ामिया की बात करें तो जो ही धमाके की इतला दी गई और ज़ख्मियों की आमद का बताया गया, तो उसके बाद जितना भी अमला था उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई और इस वक्त डॉक्टर्स हो या नर्सेज हो, अंदर अमला जो है वो मुतहरिक है, अपना काम बर वक्त तरीके से जो है वो सर अंजाम दिया जा
رہا ہے, جبکہ بیشتر جو شہید ہو چکے ہیں ان کے لواحقین کو باقاعدہ شناخت کے بعد جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. اس وقت لواحقین کی بھی بڑی تعداد پمز اسپتال کے اندر موجود ہے.